من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 سورت نمبر 2 سورت البقرہ کی آیت نمبر 259 اور 260 کی تلاوت ہوئی ہے. اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے او کالذی، کیا آپ نے اس شخص کے حال پر غور فرمایا مر علی قریۃ، جو ایک بستی سے گزرا، وہی خاویۃ علی عروشها، جو اپنے چھپروں پر گری ہوئی تھی. قال، اس نے کہا انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ اس کو مرنے کے بعد کس طرح زندہ فرمائیں گے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، چنانچہ اللہ نے اسے موت دے دی، 100 سال پھر اسے زندہ کیا. قال، ارشاد فرمایا کم لبثت، تم کتنے دن ٹھہرے رہے. قال، کہا لبثت یوما او بعد یوم، میں 1 دن رہا یا 1 دن کا کچھ. قال، ارشاد گرامی ہوا بل لبثت 100 عام، نہیں بلکہ تم تو 100 سال رہے.
فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنہ، تم اپنے کھانے پینے کے سامان کی طرف نظر ڈال کے دیکھ لینا جو ابھی تک خراب نہیں ہوا۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھنا۔ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں۔ وَانظُرْ إِلَى الْعِظَامِ، اور ان ہڈیوں کو دیکھنا، كَيْفَ نُنشِزُهَا، ہم کس طرح ان کو جوڑ رہے ہیں۔ ثُمَّ نَقْسُوهَا لَحْمًا، پھر ہم ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ وَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب یہ بات، یہ کیفیت اس کے سامنے واضح ہو گئی، قال، تو اس نے کہا، عالم، میں جانتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور وہ واقعہ بھی قابل ذکر ہے جب ابراہیم نے عرض کیا، ربی، میرے پروردگار، ارینی، مجھے ذرا دکھلا دیجئے، کیف تحیی الموتی، مردوں کو آپ کس طرح زندہ کریں گے۔ قال، ارشاد ربانی ہوا، اولم تؤمن، کیا تم کو یقین نہیں ہے؟ قال، عرض کیا، بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن دل کی تسلی ہو جائے۔ قال، ارشاد ربانی ہوا، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو لے لو، فصرہن الیک، اپنے سے انہیں مانوس کرو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ٹکڑا رکھ دو، ثم ادعوہن یأتینک سعیا، اس کے بعد وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ وَعْلَمْ، اور جان لو، یقین کر لو، ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ زبردست، انتہائی حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں لفظ حمار استعمال کیا ہے۔ حمار کہتے ہیں گدھے کو۔ جس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو موت دی، وہ ایسے گدھے پر سفر کر رہے تھے جو انتہائی طاقتور اور سفری سارے سامان سے لدا پھدا تھا۔ ان صاحب کی بھی موت ہوئی، گدھے کی بھی موت ہوئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے کو زندہ کیا تو گدھا صرف ہڈیوں کا ڈھانچے کی شکل میں پڑا رہا، گوشت، چمڑے یا کوئی بھی چیز اس کے جسم پر بالکل نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا ہے، وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھو، نظر کرو، یعنی اب ہم کس طرح سے اس گدھے کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ اللہ کے کون سے بندے کا ذکر ہے؟ مفسرین رحمہ اللہ تعالی کی نظر میں مختلف اقوال ہیں، کوئی کسی کا نام لیتا ہے، کوئی کسی کا، لیکن بعض اہل علم نے بنی اسرائیل کے مشہور پیغمبر سیدنا عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، اور اکثر اہل علم اب تک
मुतवारिसन नकलन बाद नकलिन, इसी पर इत्तेफाक हो रहा है कि यह सैयदना उज़ैर का किस्सा है। वो सफर कर रहे हैं, एक ऐसे इलाके से गुजरे जो पूरा गांव, बस्ती, शहर जो भी आप कहें जमी बोस हो चुका था। अल्लाह ताला ने उसी को अपने कलाम में कहा, मर्र अला क़र्यतिन वही खावियतुन अला उरूशिहा, जो एक बस्ती से गुजर रहा था और बस्ती का हाल यह था, उस गांव का हाल यह था कि वो अपने छप्परों पर यानी अपने छत के बल गिर पड़ी थी। अब हम लोग तो किसी चीज पर गौर करते नहीं, इसलिए छप्पर और छत के बल किसी घर का, मकान का गिरना, ये क्या मतलब है समझ में आएगी नहीं। इतनी आसान बात भी होता यूं है, जरा देखा करें, समझा करें। अगर मकान की दीवार गिरी है तो वो मकान डैमेज नहीं कहा जाएगा। खतरा है, कुछ निशानी मिल रही है कि शायद आगे चल के गड़बड़ हो, उसका बनाना भी आसान, रहने के लायक वो दोबारा तैयार हो जाएगा। लेकिन अगर छत पहले गिरी तो ये आरसीसी के खंबे, पिलियर जो हैं ये फिर नहीं टिकने वाले हैं, ये छत इनको लेके नीचे चली आएगी। यही है खावियतुन अला उरूशिहा। उरूश अर्श, अर्श माने छप्पर यानी ये छत। इसीलिए जब कोई हादसा होता है तो देखा यह जाता है कि दीवारें गिर रही हैं, फट रही हैं या छत आ रही है ऊपर से। उमूमन जो कुछ होता है वो यही, एक छत दूसरे के छत पर गिरती है और फिर पूरी बिल्डिंग नीचे चली जाती है। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हन में ये बात आई क्यों? ये बात सिर्फ इसलिए आई थी कि अल्लाह ताला की जात पर यकीन अकमल है मुझको कि दोबारा वो जिंदा करेंगे, लेकिन इस गैब को खुली आंखों से जरा मैं देख लेता ताकि मैं अल्लाह के बंदों को दो दो चार की तरह समझा देता। यहां इस बात को समझने की कोशिश होनी चाहिए, अंबियाए किराम अल्लाह के गैबी निजाम पर इंसानियत को ईमान लाने की दावत देते रहते हैं बगैर किसी बहस के। अल्लाह के गैबी निजाम पर ईमान लाओ। अपने आपने देखा है इस आसमान को अल्लाह ताला संभाले हैं, देख रहे हैं आप? अरे बोलिए, देख रहे हैं। बारिश बरसती है अल्लाह के हुक्म से, लेकिन हम देख रहे हैं। एक कतरे पानी को अल्लाह ताला अपनी कुदरत कामिला से इंसान बनाते हैं और 40-40 दिन में उसमें तब्दीली करते हैं। क्या इस निजाम को, इस ताकत और कुव्वत को, इस निजाम को हम देख रहे हैं? अरे बोलिए। लेकिन ईमान यही है कि नहीं, देखने में तो धोखा हो सकता है, लेकिन इस तरह का निजाम और सिस्टम और कुदरत सिवाय उस जात के जो खुद अल हय्युल क़य्यूम है, जिंदा जावेद है, कायनात के निजाम को थामे हुई है, उसी के आदेश पर सब हो रहा है, उसके बगैर कुछ हो रहा। यह है गैबी निजाम। जन्नत की कुछ चीजें बयान हुई हैं कुरान व हदीस में, शराब ऐसी होगी, पानी ऐसा होगा, लेकिन देखा किसी ने? और देखने का कोई निजाम भी। लेकिन यही है कुदरत पर, गैबी निजाम पर ईमान लाना। तो अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंसानियत को गैबी निजाम पर ईमान लाने की दावत देते हैं। और ईमान उनका खुद
इतना कवि होता है, इतना कवि होता है कि हम आप गर्दन उठा के देख ही नहीं सकते उसकी ताकत को। हिमालय पहाड़ की ऊंचाई कम, उनके ईमान की कुव्वत और ताकत की ऊंचाई बहुत। लेकिन वो अपने अल्लाह के बड़े दुलारे होते हैं, बड़े प्यारे होते हैं, बड़े लाडले होते हैं। बिल्कुल ठेठ जुबान में कह दें हिंदी में, मुंह लग्गू होते हैं। मुंह लग्गू किसको कहते हैं? एक बात आप अपने बाप से नहीं कह सकते, आपका सबसे छोटा लड़का या भाई वो जाके कहेगा करना है आपको, यही मुंह लग्गू है। तो अंबिया अपने रब से ऐसा गहरा ताल्लुक रखते हैं, कभी कभी वो गैबी निजाम को इन आंखों से देखना चाहते हैं और अल्लाह ताला दिखाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा रब देखना चाहता हूं। कहा मूसा छोड़ो, दोस्ती इतनी पक्की नहीं की जाती, जितने हैं उसी में रहो। कहा नहीं देखना चाहते हैं। कहा ऐसा? कहा हाँ। अल्लाह ताला ने दो चीज एक साथ दी, कहा देखो और बात भी कर लो, हम कलामी और दीदार इलाही का ज़ुहूर। पहाड़ पर आ जाओ, तजल्ली ऐसी चमकदार करूंगा कि बेहोश तो हो जाओगे लेकिन देख लोगे मुझसे और बीच में कोई वास्ता नहीं रहेगा। ये गैबी निजाम देखा। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा काम करते रहिएगा, डरिएगा नहीं, जिब्रील को साथ लगा रखा है और आपको आना है वहां। ये भाई ये जिस्म, ये गोश्त, ये चमड़ा ऊपर जाने की ताकत नहीं रखता। और फिर अगर चला भी गया ये किसी तरह से तो इसको भूख लगेगी, ठंडी लगेगी, गर्मी लगेगी, उसका क्या इंतजाम होगा? वो गैबी निजाम है। मैं जब बुलाऊंगा तो सारा इंतजाम कर दूंगा। बुला लिया। अहले सुन्नत वल जमात का नहीं, हर अहले हक मुसलमान का अकीदा है इस गैबी निजाम पर कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसी जिस्म अतहर के साथ वहां आसमान पर हैं और फिर निजाम इलाही के मुताबिक ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में आएंगे और दज्जाल को मारेंगे और उसके बाद फिर अपनी बकिया हयात दुनिया की गुजार कर फिर दुनिया में इंतकाल होगा। इमामुल अंबिया से कहा, मूसा अलैहिस्सलाम ने तो खुद कहा था मैं आपको देखना चाहता हूं। इमामुल अंबिया से कहा रब्बुल आलमीन ने आपको यहां आना है। इमामुल अंबिया ने नहीं पूछा कैसे आएंगे, कहा लब्बैक या रब्बी हाजिर हूं। तो कहा भेज रहा हूं, ऐसी सवारी भेजूंगा कयामत तक कोई तसव्वुर नहीं कर सकता उस पर बैठने का, और जहां उसकी नजर पड़ेगी वहां कदम पड़ेगा। चला दिया मक्का से बैतुल मक़दिस और फिर वहां से पहुंचा लिया। कहां तक? आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पूछती हैं कि आपने रब को देखा? कहा देखा। इन आंखों से कहा हाँ। कहा कुछ बता दीजिए? कहा वो बताया नहीं जा सकता। अब आप कहें ये कौन से राज की बात थी? किसी 2 साल के बच्चे को आप जवानी का मजा बता सकते हैं? अरे बोलिए ना, काहे को सब चुप हो गए। अब तो 2 साल का बच्चा कोई ऐसा होता ही नहीं बेवकूफ, वो तो हमसे पहले ही सब देख रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक आदमी शुगर का मरीज हो, ये अच्छी मिसाल आ गई, वो खा ही नहीं रहा है तो मीठा है कि कड़वा है कि खट्टा है कि कम मीठा है, कितना मीठा बताएंगे आप? तो नबी ने देखा, इमामुल अंबिया ने कैसे देखा? देखा, बात खत्म हो गई। ये गैबी निजाम अंबिया देखते हैं, अल्लाह जब चाहते हैं, ये लफ्ज जोड़े रहिएगा। लेकिन इससे वो आलिमुल गैब नहीं होते हैं, समझ रहे हैं? उससे वो आलिमुल गैब बिल्कुल नहीं होते। बस वो एक दायरा होता है कि जहां लाके पहुंचा दिया, यहां देख लीजिए। तो उज़ैर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसी तरह की बात कही। अल्लाह ताला ने दोबारा जिंदा करके पूछा कितने दिन रहे आप?
تو آنکھ یوں کھلی، مفسرین کہتے ہیں اللہ کے کلام کو پیش نظر رکھ کر کہ یہ تقریباً عصر کا وقت لگ رہا تھا، اس لیے حضرت عزیر نے کہا ایک دن، یا اے میرے رب ایک دن سے کچھ کم، تو عصر کا وقت پورا نہیں ہوا ابھی نا، غروب پر پورا ہوگا نا، اس لیے بعد یومن کا اللہ تعالیٰ نے کہا عزیر 100 سال تم کو مردہ رکھا ہوں۔ کئے سال؟ 100 سال۔ ارے ایمان بنا لیجیے آپ اس سبق میں، جو رب 100 سال پر زندہ کرے نبی پیغمبر کو اور اس کے گدھے کو، اور سنیے، آج کھانا فریجر میں بھی خراب ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں خراب ہو تو بھی لوگ کہیں گے کہ پوائزن آ گیا اس میں، کوئی فریجر نہیں، 100 سال کے بعد وہ کھانا کہتے ہیں اللہ پاک وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، وہ خراب اب تک نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے طاقت میرے رب کی جس پر آج تک ہمارا ایمان نہیں ہوا ہے۔ کیا کسی کو ایمان کی دعوت دے دیں گے آپ؟ ہمارا خود ایمان نہیں بنا، مصیبت پریشانی آئی تو پہلے ٹیلی فون، پہلے تعلق اپنے بھائیوں سے، اپنے جیسے کمزوروں سے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان تو کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ رب کیسا ہے؟ الحی القیوم القوی، انتہائی مضبوط طاقتور ہے وہ۔ یہ ہے پیغمبروں کا معاملہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھیے گا آپ، ہم نے یہ گوشت چڑھا دیا، یہ کر دیا، ہو گیا۔ آخر میں جب یہ ساری بات دیکھ کر حضرت عزیر نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت عزیر نے کہا عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، ذرے ذرے پر طاقت اور قدرت، ذرہ ذرہ کنٹرول اور قبضے میں ہے تو صرف اللہ کے ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے بالکل اخیر میں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے بڑے منہ لبو، بڑے دلارے پیارے، خلیل ایسا ہی نہیں کہا اللہ پاک نے، خلیل ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی کہا میرے رب یہ بات تو پکی ہے کہ مردوں کو صرف آپ زندہ کرتے ہیں، لیکن یہ میرے سر کی جو 2 آنکھیں آپ نے دی ہیں نا، اس سے میں دیکھ لوں آپ کی طاقت کو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم اولم تؤمن، میری طاقت پر، میری قدرت پر یقین نہیں ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بہت صفائی سے کہا رب یقین کی بات یعنی دل کی تسلی کی بات ہے کہ جو دل میں ایمان ہے وہ آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، چلو ہم دکھائیں گے نظام غیبی کو۔ کہا 4 پرندے لے لو۔ کئے پرندے؟ اب طیرن، طیورن، 4 پرندے۔ اب یہ کون کون سے پرندے تھے؟ بہت سے لوگ گھنٹوں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہیں۔ وصول اصل یہ ہے قرآن نے جو تفصیل نہیں بیان کی اس میں پڑھنے کی کوئی ضرورت، پرندے ہیں جو بھی ہوں۔ پھر بہت سے لوگ آستین چڑھا کے حلال حرام کی بات کرنے لگے، تو نہ تو نام لیا اللہ پاک نے اور نہ کچھ بتایا، تو پھر حلال حرام پر آستین چڑھانے کی کیا ضرورت ہے؟ 4 پرندے۔ اور اللہ پاک نے کہا ان پرندوں کو مانوس کیجئے گا، یعنی کھلا پلا کے پہچان رکھیے۔ یہ پرندے بھی، یہ دوسری مخلوق عجیب ہے، آپ اس کو ٹریننگ دے اپنے طور پر، اپنے فائدے، اپنی ضرورت، اپنے نقصان کے لیے تو وہ سب کرتے ہیں۔ یہیں سے وہ کتے پالے گئے CID کے نام سے۔ ہم نے آپ نے دیکھا تھا، معلوم ہے آپ کے وہ فورس سے آ رہی ہے جس میں ڈاگ ہے CID، منہ ٹیڑھا کر کے۔ ارے کچھ پتا تو چلے اللہ کے کلام سے، آپ کو پہلے پڑھیں سنیں تو سمجھ میں آئے نا کہ ہمارے رب کی چیزوں کو غیروں نے لیا، ہم تو ایسے ہی ہاتھ ہلاتے رہتے ہیں خالی۔ اور کہا کہ جب یہ خوب مانوس ہو جائیں تو ان کا ہر ٹکڑا یہ سامنے آپ کے جو 2-4 پہاڑ ہیں اس پر لے جا کے رکھیے۔ اس کا مطلب یہ نکلا اب آپ ذبح کر دیجئے گا۔
तब टुकड़ा होगा ना। और उसके बाद खड़े होकर आप पहाड़ों के बीच में, बुलाना कब होगा? जब कहीं करीब में खड़ा होगा आदमी तब। कुरान सारी तफसील नहीं बयान करता, अल्लाह का कलाम है। तो उन्हें बुलाइए, वो दौड़ते हुए आएंगे आपके पास। वही हुआ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये करके देखा तो कहा वअलम, अल्लाह ताला ने कहा जान ले इब्राहिम, मैं इंतहाई जबरदस्त हूं। तुम्हारी छुरी के बाद सब मर गए थे, तुम्हारे काटने के बाद टुकड़े टुकड़े हो गए थे, जिंदगी की कोई रमक बाकी थी नहीं। लेकिन तुमने जो ही आवाज देके उन्हें बुलाया, मैंने उन्हें फड़फड़ाते उड़ते हुए तुम्हें दिखा दिया। कल से आज तक 5 आयत अल्हम्दुलिल्लाह हो गई। क्या आयत? इन 5 आयत में कुल 2 बात है, वो लेके आप जाइएगा तवज्जो से। पहली बात, हजरत इब्राहिम और नमरूद के जो तस्करा कल बहस हुई, उसमें तौहीद पर बहस हुई है। इसलिए हर इंसान को अल्लाह की ज़ात और सिफात में उसकी यकताई यानी उसका अकेला होना यकीन करना है। कुफ्र से, शिर्क से, उसके मासिवा को उसमें घुसेड़ने और मिलाने से हमेशा अपना ज़हन और जुबान अकीदा बचाने की जरूरत है। ट्रेन में आराम से चले गए, कहा किसकी वजह से? कहा वो फलाने भाई का फोन आया था। नहीं, अल्लाह का ये निजाम है। इस काली कोट के मुंह पर अल्लाह ने कह दिया देख इसको जगह दे, और मालूम है ये कौन मेरा है। अब वो बार बार आके आगे पीछे घूम रहा है। और जब अल्लाह नहीं चाहते हैं तो आप पता नहीं कितनी 5 बार बार निकालते हैं, वो आपकी कांच निकालता रहता है, 5 नहीं लेता है वो। अरे समझ रहे हैं कुछ की नहीं समझ रहे हैं? ये करके तो देखिए तो पता चले अल्लाह कैसा है। बहरहाल, तो उस आयत में तौहीद की बात थी। और आज के सबक में जो 2 आयतें हुई हैं, इन दोनों आयतों में मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना, अल्लाह के कलाम अहादीस की जुबान में तौहीद और बास बादल मौत, ये 2 अकीदे इस्लाम की बुनियादी बातें हैं। इन दोनों अकायद में कभी गड़बड़ी अगर हो गई तो मुसलमान नहीं रहेगा। अल्लाह ताला हमको और आपको अकायद सहीया पर यकीन करने की, अकीदा बनाने की और सही रखने की हमें तौफीक और हिम्मत अता फरमा दें। अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खालिस ताल्लुक नसीब फरमाकर अपने कलाम को समझने की ताकत अता फरमाएं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।